वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ किताब ਦਾ अगला भाग पढ़न जा रहे हाँ। लेखक खुशवंत सिंह। पन्ना नंबर 237। कांड 15 उत्तरी भारत चों अफगान शक्ति का खात्मा। 1813-14 ਵਿੱਚ कश्मीर की दूसरी मुहिम। अटक उपर एक महीना मगरों दरबार ने अफगाना तो कश्मीर खो लैन का पक्का इरादा कर लिया। जिस समय तक योजना संपूर्ण हुई उस समय पतझड़ सी ते बर्फबारी पहला शुरू होने कारण फौजां दे जाण विच रुकावट पै गई। उस नाल केवल आउंदी बहार रुत विच मुहिम भेजण की तैयारी ही कीती गई। ज्यों ही बर्फ पंगरनी शुरू हुई तां सेना नूं लामबंद किया गया। जून के शुरू विच ही लगभग 50,000 सैनिकां ने वजीराबाद विच डेरा ला लिया। मोहकम चंद की बीमारी कारण उस दी गैर हाज़री विच महाराजे वल्लों सेना का एक वड्डा भाग 30,000 जवान दीवान दे 20 साला पोतरे राम दयाल नूं सौंप दिते गए। नौजवान सैनापति नाल हरी सिंह नलवा, मित सिंह भंगाणी, जोध सिंह कलसिया ते तोपखाने का कमांडर मियाँ गौंसा वर्गे उगे जरनैलों जिहे रतन सन। ओह फौज बारामूला ते सौंपियां वल अगे वधी। बाकी दी रहिंदी फौज रणजीत सिंह दी निजी कमान हेठ पुछण लई चल पई। यह सन्नी रूपी मुहिम जुलाई के दूसरे हफ्ते विच शुरू हुई। उस समय ही पहाड़ां विच मॉनसून शुरू हो गई। मुसलेधार मीह ने महाराजे नूं रजौरी विच ही रोक लिया। राम दयाल दे अधीन सेना बड़ी वीरता नाल अगे वधदी होई 20 जुलाई 1814 नूं बहराम गोले दे किले ते कब्जा करन विच सफल हो गई ते तंग दर्रे राही लंघ के आदमपुर हरीपुर हुंदी होई सौंपियां वल वधी। सौंपियां विच कश्मीर दे सूबेदार आजिम खां ते ओदी अफगान सेना ने उन्हां दा राह रोक लिया। भारी वर्खा विच लड़ाई शुरू हो गई जिस विच मोर्चे मल्ले बैठे अफगानां नूं निश्चित तौर ते पंजाबियां नालों लाभ रहा। राम दयाल रस्ते विच आ रही सहायता की उड़ीक विच लड़ाई नूं लमकाउण दी कोशिश करदा रहा पर घात ला के बैठे अफगान निशानचियां ने आ रही कुमक नूं सौंपियां तो दूर ही रुकण लई मजबूर कर दिता। महाराजे नूं भी बहुती सफलता ना मिली। पुणछियां ने अपनियां खड़ियां फसलां नूं अग लाती ते अपना माल असबाब ते पशु डंगर आसे पासे लै गए। राशन ते खाद समग्री की समस्या गंभीर हो गई ते भारी वर्खा ने पिछों हमला कर रहे पुणछी गुरीलिया ने पंजाबी हौसले नूं होर ढाह लाई। इस मगरों फौज विच हैजा फैल गया। हैजे की भेट चढ़न वालियां विच मियाँ गौंसा भी सी जो लाहौर नूं वापस जांदियां रस्ते विच ही मर गया। अफगानां ने हमले करके महाराजे नूं पहाड़ी इलाके चों कढ दिता। राम दयाल श्रीनगर के नज़दीक बड़ी दृढ़ता नाल डटिया रहा। अजीम खान नहीं चाहुंदा सी कि पंजाबी उहदी राजधानी दे इतने नज़दीक डटे रहन। उसने राम दयाल नूं उत्थों उखेड़न विच असफल रहन पिछों उस नाल समझौता करन लई गलबात शुरू कर दिती। तोहफियां दा आदान प्रदान किया गया। अजीम खान ने दरबार नाल दोस्ती दा दम भरिया ते वचन दिता कि ओह दरबार दे वैरियां दा साथ नहीं देवेगा। राम दयाल ने अपने आप नूं कसूती स्थिति चों कढ लिया ते मुड़ पंजाब आया। यह मुहिम बुरी तरह असफल रही। 1815 की पतझड़ रुत तक दरबार ने कोई वड्डी मुहिम शुरू ना की। गोरखियां ते अंग्रेजां विचकार जंग छिड़ गई ते दरबार किसी भी संभव घटना लई तैयार बर तैयार रहना चाहुंदा सी। नेपाल दा राजपूत लाहौर आया ते आम वांग ही महाराजे की चापलूसी करदियां महाराजे नूं हिंदुआं दा रखियक ते हिंदुस्तान की आस उम्मीद आख्या ते धन दौलत की लुभाउणी पेशकश की। दरबार ने नेपालियां दा प्रस्ताव ठुकरा दिता ते इस दी थां ते कंपनी नूं सहायता की पेशकश की। जंग दा रुख पहलां ही अंग्रेजां दे हक विच हो गया सी।
ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਰਖਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਗੋਰਖਾ ਪਲਟਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਿੰਬਰ, ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰ, ਜਸਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਫਗਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸੀ, ਜੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਕੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁਗਤ ਵਰਤਣੀ ਪਈ। ਝੰਗ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਜਿਸ ਜਿੰਮੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਮਿਲਕ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਮਿਸਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਮਲਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1818 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਥਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਤਲ ਬੇੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਲੋਚ ਦर्रे ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜੇਤਾ ਸਣੇ ਤੈਮੂਰਲੰਗ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਵੱਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 4 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਾਰੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਉਪਨਗਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਉੱਪਰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਬਾਰਕਜ਼ੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 20,000 ਫੌਜ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਤੋਪਖਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੌਜ ਲਈ ਰਸਦ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਭ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਗੋਦਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਘੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਗਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਖੇ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਕਿਲੇ ਉਦਾਲੇ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨੀ ਚੌੜੀ ਸੀ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਧਾਤ ਦੇ 80 ਗੋਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਮਗੋਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਟਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਧੜਕਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ, ਉਸ ਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ 2 ਜੂਨ 1818 ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਸੁਜਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੇਤਾ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਫਰ ਜੰਗ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਗਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨਕੇਰਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 1818 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਜਮਾਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਡੋਗਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨਿਮਰ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬੇਅਸੂਲਾ ਤੇ ਅਭਿਲਾਖੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਚਾਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਤੇ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ। ਅਗਸਤ 1818 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਬਾਰਕਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਵਜ਼ੀਰ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰਕਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਸਰੋਜਈ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਟਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੈਰੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਵਾਂਗ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਤੂਬਰ 1818 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭੇਤੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਹਊਆ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਫੌਜ ਰੋਹਤਾਸ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਅਟਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸੂਸੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਖਟਕ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਥਾਲ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠਿੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਠਿੱਲ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਬਾਇਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਖੈਰਾਬਾਦ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਾ ਨਾਮ ਕਿਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਰ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਟਕਾ ਉੱਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 24 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1819 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। 800 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਜੇਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅਟਕ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਰਕਜ਼ੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਭਿਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਖਿਰਾਜ ਦੇਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1819 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਜ਼ਿਮ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਬਾਰਕਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਬਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਬਾਰ ਖਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬੀਰਬਲ ਧਾਰਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦर्रे ਤੇ ਰਸਤੇ ਸਨ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਮੁੱਢਲੇ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰਾਜੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨੀ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਿੰਬਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਬਹਿਰਾਮ ਗੋਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਰ ਖਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਵਾਰ ਖਾਂ 12,000 ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੌਂਪੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ 1819 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਲੜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ।
ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਵਾਰ ਖਾਂ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜ ਸਕਿਆ। ਸੌਂਪੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਸੀ। 7 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਦੀਵਾਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਮਨਕੇਰਾ। ਫਰਵਰੀ 1820 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੰਮਾ ਪੜਾਅ ਮੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਜਮਾਂਦਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਘਾਟੀ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। 1821 ਦੀ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਗੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਕੌਰ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ 1832 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ। ਨਵਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਮਨਕੇਰਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਈਆਹ, ਭੱਖਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਸ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਵੀਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨਕੇਰਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਨਵਾਬ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1821 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜੇਹਲਮ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਭੱਖਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਭੱਖਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। 15,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਲ ਸਿੰਘ ਪੜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਨਵਾਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਫੌਜ ਲਈਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਨਕੇਰਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਕੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸੀ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਟੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੇਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਏ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ
ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਸਲਾਹੇ ਖਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਕੇਰਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।